باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 16 اکتوبر 2021 ہے، ہفتے کا روز ہے۔ ہفتے کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین کے شہر بارسلونا سے ہے کہ بارسلونا میں آرگنائز جرائم کے خلاف کونسلیٹ بارسلونا اور اسپین کی گواردیا سول کے مابین اتفاق رائے پایا گیا ہے اور اس ضمن میں ایک دوسرے سے تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ کاتالونیا میں گواردیا سول کے سربراہ خوسے لوئس توبار نے بارسلونا میں پاکستان کے کونسل جنرل عمران علی چودھری سے کونسلیٹ بارسلونا میں ملاقات کی۔ کونسل جنرل عمران علی چودھری اور کاتالان گواردیا سول کے سربراہ خوسے لوئس توبار کے درمیان ہونے والی ملاقات میں مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف جد و جہد میں ہم آہنگی اور تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ یاد رہے کہ کاتالونیا میں قریباً 52,000 پاکستانی آباد ہیں، جن میں سے صرف 47,952 بارسلونا ڈویژن اور 22,728 بارسلونا شہر میں رہتے ہیں اور ایشیائی تارکین وطن شہر کی 5 اہم ترین غیر ملکی قومیتوں میں شامل ہیں۔ یہ ملاقات 40 منٹ تک جاری رہی۔ اس موقع پر پاکستانیوں کے تحفظ کے اقدامات اور روبی میں قتل کے واقعے پر اظہار افسوس بھی کیا گیا۔ بارسلونا کے قریبی شہر روبی کی عدالت نے تحقیقات کے بعد رشوت، ڈکیتیوں اور محکمانہ راز افشا کرنے کے الزام میں خود مختار پولیس موسس اسکواڈرا کے 4 اہلکاروں کو گرفتار کر لیا۔ مزید گرفتاریوں کا بھی امکان ہے۔ 4 گرفتار پولیس اہلکاروں میں سے ایک چھٹی پر تھا، جس کو سانتا پرپیتوا دے موگادا سے گرفتار کیا گیا، جس کی منعقدہ عراق میں ایک کمپنی بھی ہے۔ پولیس کا خیال ہے کہ ابھی مزید گرفتاریوں کا امکان ہے۔ اسپین کے شاہی دستے کے 3 افسران پارکنگ میں 7,500 یورو چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے۔ یہ واقعہ ویکنڈ پر ہوا تھا۔ شاہی برگیڈ الفانسو 13 کے ان تینوں افسران نے المیریا میں ایک پارکنگ میں 7,500 یورو کا لفافہ چرایا تھا۔ اسپین میں جمعہ رات سے لے کر اب تک 2,248 کووڈ کے پازیٹیو کیسز سامنے آ چکے ہیں اور اس عرصے میں 57 اموات بھی ہوئی ہے۔ اسپین میں کرونا وبا کے آغاز سے لے کر اب تک کرونا متاثرین کی کل تعداد 49,84,386 ہو چکی ہے اور کرونا سے ملک بھر میں اموات کی مجموعی تعداد بھی 86,974 تک پہنچ چکی ہے۔ کاتالونیا کے ہسپتالوں میں مریضوں سے ملاقات کرنے والوں اور میڈیکل ریپس کو پیر سے ہیلتھ سینٹرز اور ہسپتالوں میں دوبارہ داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اگرچہ پابندی کے خاتمے کا ابھی تک باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، لیکن اس پر عمل درآمد پیر سے ہوگا۔ کرونا وائرس کی وبا کے دوران ہسپانوی ہوائی اڈوں کے ٹرمینلز کی عمارتوں تک عام افراد کی رسائی پر پابندی تھی، جو جمعے کو ختم کر دی گئی ہے۔ اس پابندی کے ختم ہونے پر پبلک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور پہلے دن ایئرپورٹ کے ٹرمینلز پر لوگوں نے اپنے پیاروں کو گلے مل کر رخصت کیا اور بعض نے استقبال کیا۔ ایئرپورٹس پر مسافروں اور عزیز و اقارب نے ماسک کی پابندی کا خاص خیال رکھا۔ اسپین کے صوبے پائس باسکو کے شمالی شہر لیووا میں ایک شخص نے پمپ رائفل کے ساتھ پائس باسکو یونیورسٹی پر فائرنگ کی۔ حملہ آور کو حراست میں لے لیا گیا اور اس کو تھوڑی دیر بعد سیکورٹی اقدامات کے حوالے سے رہا کر دیا گیا۔ اسپین باسک ریجنل محکمہ پولیس کے جاری کردہ بیان کے مطابق حملے میں کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا تھا۔ لوگوں کو یونیورسٹی سے نکال لیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 21 سالہ حملہ آور دل پائس باسکو یونیورسٹی کا طالب علم نہیں ہے۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ اسپین کے آئسلینڈ کناریا کے علاقے لا پالما میں آتش فشاں کے لاوے سونامی کی چونکا دینے والی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آتش فشاں سے بہنے والا لاوا دریا کی طرح بہہ رہا ہے اور اس کی رفتار بھی خوفناک حد تک بہت زیادہ ہے۔ اسپین کے آئسلینڈ کناریا کے علاقے لا پالما میں گزشتہ آدھی رات سے کل 36 زلزلے ریکارڈ کیے گئے۔ ان میں سے ایک زلزلہ 4.6 ڈگری کا ہے۔ نیشنل جغرافک انسٹیٹیوٹ کے معلومات کے مطابق 4.6 شدت کا زلزلہ صبح 4:41 پر آیا، جس کی گہرائی 37 کلومیٹر زیر زمین تھی۔ بارسلونا میں موسس دے اسکواڈرا نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے، جس پر بارسلونا کی دکانوں میں 7 پرتشدد ڈکیتیاں کرنے کا الزام ہے۔ گرفتار چور وارداتوں میں ایک سرنج استعمال کرتا تھا، جس سے وہ کاؤنٹر پر کھڑے مالک دکان یا ورکر کو دھمکاتا اور ڈراتا تھا۔ 38 سالہ ملزم نے 7 پرتشدد ڈکیتیاں کی ہیں، جبکہ پولیس کے ریکارڈ میں اس کی 20 ڈکیتیاں ہیں۔
बार्सिलोना में एक जोड़े को भीख मांगने के लिए बीमार बूढ़े का इस्तेहसाल करने पर सजा का सामना है। प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने मुलजिम जोड़े के लिए 21 साल कैद की सजा का मुतालबा किया है। मुलजमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुबैना तौर पर एक बीमार बूढ़े शख्स के साथ धोखा किया जो रोमानिया से बार्सिलोना आया था और इसे जोड़े ने जबरन भीख मांगने पर मजबूर किया। ये पहला मौका है कि भीख मांगने पर इंसानों की स्मगलिंग का मुकदमा ट्रायल में आया है, क्योंकि ये आम तौर पर जिस्म फरोशी के जराइम से मुंसलिक समझा जाता था। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। रवां बरस जारी होने वाली वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया में इस वक्त तकरीबन 1 अरब इंसानों को भूख के मसले का सामना है। इस रिपोर्ट में खास तौर पर भारत में गुर्बत की सतह को खतरनाक तरीन करार दिया गया है और इंडेक्स में वो अपने ही पड़ोसी मुल्कों नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी काफी नीचे आ चुका है। गुज़िश्ता बरस भारत आलमी सतह पर 94वें नंबर पर था, ताहम इस बरस भूख के लिहाज से इसकी पोजीशन मजीद खराब हो गई है और अब वह इस इंडेक्स में अफगानिस्तान या फिर नाइजीरिया और कांगो जैसे चंद अफ्रीकी ममालिक से ही आगे है। इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान 92वें, बांग्लादेश 76वीं, श्रीलंका 65वीं और नेपाल की पोजीशन 76वीं है। भारत 103 नंबर पर है। कुवैत की वजारत सेहत ने मुल्क भर में कुवैती और गैर मुल्की डॉक्टरों की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है। कुवैती हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट्स और एमरजेंसी के शोबाजात में काम करने वाले डॉक्टरों की तनख्वाहों में रवां साल की 1 जुलाई 2021 से 500 कुवैती दिनार का इजाफा किया है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को दरपेश मसाइल सुनने के लिए ऑनलाइन कचहरी मुनक्कद की जाएंगी। मुतलका हुक्काम ने हदायत जारी कर दी है। वजारत हवाबाजी का कहना है कि 18 अक्टूबर को समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मुसाफिरों को दरपेश मसाइल सुने जाएंगे। स्मार्टफोन खरीदने पर एक यहूदी पेशवा को इसके मानने वालों ने फेंटी लगा दी। एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी गिरोह ने मकबूजा यरूशलेम में आबाद अपनी जमात के एक शख्स को मोबाइल फोन खरीदने पर पीट डाला। वाज़ेह रहे कि इस ऑर्थोडॉक्स यहूदी जमात के पैरोकारों पर टीवी, कंप्यूटर और टेलीफोन इस्तेमाल करने की ममानियत है। वजीर आजम बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक रखने वाले बरतानवी रुकने पार्लियामेंट डेविड एमेस चाकू के हमले में हलाक हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि अपने इंतखाबी हल्के में वोटर से मुलाकात करने वाले बरतानवी 69 साल रुकने पार्लियामेंट को एक शख्स ने चाकू के वार करके हलाक कर दिया। पुलिस ने एक 25 साल नौजवान को जाए वकुआ से कत्ल के शुबे में गिरफ्तार करके हमले में इस्तेमाल होने वाले चाकू को बरामद कर लिया है। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे राब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा राब्ता नंबर 643846 मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरमैन शरीफैन को ज़ायरीन के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। कोरोना वायरस की वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वाले अफराद को 13 अक्टूबर से मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में दाखिले की इजाज़त मिल गई है और मुकम्मल गुंजाइश के मुताबिक इजाज़त दी गई है। इसके साथ मुल्क भर में दीगर पाबंदियों पर भी नरमी की जाएगी। खादमे हरमैन शरीफैन ने इन फैसलों की मंजूरी दी और वजारत दाखिला ने इसका ऐलान कर दिया है। तमाम वो इबादत गुजार और ज़ायरीन जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई हैं, उन्हें मक्का और मदीना में मुकद्दस मकामात पर आने की इजाज़त दी जाएगी, जबकि मास्क पहनना और उम्रा टेकिंग ऐप का इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। एप्पल ने तस्दीक की है कि इसने चीनी हुक्काम के कहने पर चीन में कुरान की सबसे ज़्यादा मकबूल ऐप को बंद कर दिया है। कंपनी का कहना है कि एप्पल ने इस ऐप को चीनी हुक्काम की दरख्वास्त पर अपने ऐप स्टोर से हटा दिया है। ऐप के डिलीट होने के बारे में सबसे पहले वेबसाइट एप्पल सेंसरशिप को मालूम हुआ, जो दुनिया भर में एप्पल की ऐप स्टोर को मॉनिटर करती है। कुरान मजीद नामी ऐप दुनिया भर में ऐप स्टोर पर दस्तयाब है और इसके रिव्यूज़ की तादाद 1,50,000 के करीब है। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड दुबई पहुंच चुका है। बाबर आजम की क़यादत में लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर टीम के अराकीन का खसूसी ग्रुप फोटो बनाया गया, जिसके बाद स्क्वाड ने खसूसी फ्लाइट से दुबई के लिए उड़ान भरी। खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट और अहले खाना समेत दुबई जाने वालों मुसाफिरों की मजमूई तादाद 47 है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप
آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے۔ آپ اسے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کیجیے۔ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔